बहुत लम्बी बात मैं कर नहीं सकता। मुझे बहुत दुख है, गम है। मैसूर जैसी शहीद मिलत टिप्पू सुल्तान जैसी सरजमीन में आज भी हक के रास्ते में शहीद होने वाले मौलाना हाफिज अकमल जैसे जियालों को आप लोगों ने पैदा किया। मैं सलाम करता हूं मैसूर की सरजमीन को। आप मुर्दा गुमान भी मत करो बोल के अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में फरमा रहा है। आप मुर्दा गुमान भी मत करो, जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए वो रिज़्क़ पा रहे हैं मेरे और से। ये हमारी सोच नहीं, ये हमारी ताकत नहीं कि उसको पहचान सके। लेकिन मैं समझता हूं ये जो चीज जो मार्च 9 तारीख को 8 तारीख को ये जो हादसा हुआ है, ये तारीख में याद रखा जाएगा कि हक बोलने वालों की शहादत के लिए मैसूर का राजू नगर यहां पर एक तारीख में लिखा जाने वाला दिन होगा। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट से, इसी मैसूर में एक आईबी ऑफिसर का जो मर्डर हुआ था, विद इन आवर्स कई घंटों में उसको गिरफ्तारी करते हुए सिर्फ 3 अड़ी जगह के बिना पर उसका मर्डर हुआ था बोल के इन्वेस्टिगेशन करने वाली सुपर पावर पुलिस को 24 घंटे बीत गए, अभी तक अलग ऐलान उनको धमकी देने वाले, उनके हक बात के ऊपर एतराज जाहिर करने वालों को आप क्यों खुला घूमने के लिए छोड़े हैं? यह सवाल आज मैसूर की सरजमीन से हम पुलिस डिपार्टमेंट को करना चाहते हैं। आप एक चीज याद रख लो, आप हुकूमत में रहेंगे, आपके होम मिनिस्टर रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे, आप केएमडीसी के चेयरमैन भी होकर रहेंगे, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज के इस एहतजाजी ये जलसे से आपको एक वार्निंग देना चाह रही है। आइंदा और भी 24 घंटे चाहे तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन असली मुजरिमों को आप पकड़ना जरूरी है। अगर आप कोई सेटिंग में लाकर 2-3 लोगों को मीडिया के जरिए से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम उसको कतई मानेंगे नहीं। ये हमारा मुतालबा है। हालांकि हम पुलिस डिपार्टमेंट को और भी प्रेशर डाल सकते थे। कल जो मैसूर में मजमा जमा था, उनके जनाजे में जो मजमा जमा था, हम जनाजे को रोड में रखकर हम डिमांड कर सकते थे, लेकिन ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की एक सोच थी, हम ऐसे प्रेशर में डालकर कोई आए गैर मासूमों को हम फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम टेक वन टाइम, पुलिस को टाइम दिए हम, क्योंकि सही एहतजाज करे, सही इंक्वायरी करे, लेकिन आपको 24 घंटे देने के बावजूद आप किसके प्रेशर में है ये बताना पड़ेगा। मुझे ये भी बात सुनने में मालूम हुई, कमिश्नर साहब कम से कम आकर ये जो कल परसों मजमा जमा था, उनके सामने एक डिमांड जो रखे थे मैसूर की आवाम, उसको मानकर हम इंक्वायरी करेंगे फ्री एंड फेयर। जी, ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ನಾವು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ಟಸಿ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಜನಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಸಿಪಿ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸಿಪಿ ಅವರು ಬಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು, ನೀವು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು 24 ಗಂಟೆ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಈ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕೊಲೆ ಕೇಸಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೇಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟವರು, ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದವರು, ಅವರನ್ನ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೇವಲ ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಫಿಜ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಸಾಬ್ರವರ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವರದಿ ಏನಿದೆ, ನೀವು ತೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಕಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿ
ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸರ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶಹೀದ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು ಹೈಕು ಕೊಟ್ಟಂತಹ 100 ದಿನ ಇಲಿಯಾಗಿ ಬಾಳೋಕ್ಕಿಂತ 1 ದಿನ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿರುವಂತಹ ಹಾಫಿಜ್ ಕಲೀಂ ರವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಮಾತಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರ ತಲೆಗೆ ಏನು ತಲವಾರಿನ ಏಟನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕೊಲೆಗಡುಕರೆ? ಅವರ ತಲೆಗೆ ಏನು ತಲವಾರಿನ ಏಟನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಆ ತಲವಾರಿನ ಏಟಿನಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ರಕ್ತದ ಕಣಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಫಿಜ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅವರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಾಫಿಜ್ ಅಕ್ಬರ್ಗಳು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಖಂಡನ ಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಉರ್ದುದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುಂಡ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಕೊಲೆ ಆದ್ರೆ 25 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 25 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ? ಇದೇ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನೀವು ಗೆದ್ದೋಗಿರುವಂತದ್ದು, ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು? ವಿಧಾನಸೌಧ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮಗೆ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ಅವರ ಮನೆಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರು. ಅವರಿಂದ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಕ್ರಮ, ಅನೀತಿಗಳನ್ನ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. 50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು 24 ಗಂಟೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. A1 A2 ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿನ ಸಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.